जय जगन्नाथ। ये भिडियो आम +2 सेकेंड इयर एजुकेशन यूनिट 3 किसी इंपोर्टाट 3 मार्किया क्वेश्चन और तार उत्तर गुड़िक आलोचना करवा। तो प्रथम क्वेश्चन टी अच्छी प्राथमिक शिक्षार सार्वजनिकरण जेकोसी दुईटी दिग कौन? उत्तर होची सार्वजनीन नाम लेखा 6 ରୁ 14 वर्ष बयसर समस्त शिशु को प्राथमिक विद्यालय नाम लेखाइबा। सार्वजनीन स्थिति नाम लेखाइबा शिशु माने जेपरी प्राथमिक शिक्षा समाप्त न हेबा पर्यंत विद्यालय छाड़िबे नाही ताहा निश्चित करिबा। एटाको सार्वजनीन धारणा मध्य कहा जाए। परवर्ती क्वेश्चन टी अछि शब्द प्रदूषण दुईटी परिणाम। यह श्रवण शक्ति ह्रास करे किंबा बधिरता सृष्टि करे। दुईरे यह मानसिक चाप उच्च रक्तचाप एवं निद्राहीनता पर समस्या सृष्टि करे। परवर्ती क्वेश्चन टी अछि 3 नंबर जातीय संहति पथरे दुईटी अंतराय कौन? प्रथमटी होछि जातिवाद विमान होछि विभिन्न जाति मध्य थिबा विद्वेष आ गोटे होछि आंचलिकतावाद निज अंचल को अधिक गुरुत्व दे देशर स्वार्थ को भूली जिबा। 4 नंबर क्वेश्चन अच्छी शिक्षा क्षेत्र में अपचय कौन? अपचय आबद्धता दुईटी सर्ट क्वेश्चन आसी जाए 2 मार्क 3 मार्क। प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने पूर्व जड़े शिशु विद्यालय त्याग करने को अपचय बा वेस्टेज कहुए। यह द्वारा शिक्षापी खर्च होता समय अर्थ और श्रम नष्ट हुए। 5 नंबर क्वेश्चन सार्वजनीन गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा सार्वजनीन गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा पाई शिक्षक 3टी कार्य। सार्वजनीन गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा पाई शिक्षक 3टी कार्य। शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षादान पद्धति आपणेबा। तो शिक्षक कौन करेंगे सार्वजनीन गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा पाई शिक्षा प्रदान पाई तो शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षादान पद्धति आपणेबे लर्नर सेंटर शिक्षादान पद्धति कहा जाए। दुईरे पाठ्य उपकरण सठिक व्यवहार करी पाठ्यक्रम को आकर्षणीय करेंगे एवं प्रत्येक पिला व्यक्तिगत शिक्षण समस्या को बुझी प्रतिकारमूलक शिक्षा देवा। ये हूँ शिक्षकों 3टी कार्य। नेक्स्ट अच्छी भूगोल विषय को जातीय संहति भावना हेतु हेतु करुवा 3टी प्रसंग। ता अर्थ भूगोल को जातीय संहति सहित जोड़ुवा 3टी प्रसंग बा टॉपिक। 1 भारतर भौगोलिक अखंडता विभिन्न अंचल पारिपार्श्विक निर्भरशीलता प्राकृतिक संपदर समान बंटन। ये 3टी प्रसंग आसीज भूगोल को आम जातीय संहति सहित जोड़ी पारिबा। नेक्स्ट होची परिवेश शिक्षा कौन? परिवेशर सुरक्षा संरक्षण एवं परिवेश संबंधी समस्या विषय सचेतनता सृष्टि करुवा शिक्षा को ही परिवेश शिक्षा कहा जाए। नेक्स्ट अच्छी जीवन कौशल शिक्षा कौन? जीवन दैनंदिन आह्वान एवं समस्या गुड़िक सफलतार सह मुकाबिला करने आवश्यक होता मनोवैज्ञानिक दक्षता को जीवन कौशल शिक्षा कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जातीय संहति विकास निमंते भूगोल बा इतिहास 2टी प्रसंग। इतिहास कौन जे भारतीय स्वाधीनता संग्राम में समस्त जाति और धर्मर मिलित अवदान। भूगोलर विषय होची भारतर विभिन्न प्रांतर थिबा नदी और पर्वतमाला जहाँ देश को एक सूत्र में बांधि रखी। नेक्स्ट परिवेश संतुलन रक्षा करने निमंते विद्यालय 3टी कार्य किपरि आम परिवेश संतुलन रक्षा करिपरिबा। वृक्षरोपण कार्यक्रम। 2 विद्यालय परिवेश सफा रखिबा स्वच्छ भारत कार्यक्रम। 3 विश्व परिवेश दिवस पालन करी सचेतनता सृष्टि करिबा। परवर्ती क्वेश्चन 11 नंबर कलापट अभियान अंतर्गत 3टी व्यवस्था। तो प्रथम व्यवस्थाटी होची प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय अति कम 2टी बड़ प्रकोष्ठ रहिबो। अति कम 2 जन शिक्षक नियुक्ति पाइबे। शिक्षादान पर आवश्यक उपकरण यथा कलापटा मानचित्र खेल सामग्री जोगाई देबा। या सहित आम आहरी जोड़ी पारिबा कलापटा अभियान बा ब्लैक बोर्ड अभियान से आम जोड़ी पारिबा जे विद्यालय रे पीया पानीर सुविधा आलोकर सुविधा उपयुक्त परिमाणर
ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହେଉଥିବା ଦରକାର, ଆଲୋକ ଚଳାଚଳ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଇ ଦେବା। ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖେଳ ପଡ଼ିବା, ପ୍ରପର୍ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଯେତିକି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଦରକାର ସେତିକି କ୍ଲାସରୁମ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଇବା ମଧ୍ୟ କଳାପଟା ଅଭିଯାନରେ ଆସୁଛି। ନେକ୍ସଟ, ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଏକରେ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦିତା, ଟ୍ରୁଥଫୁଲନେସ୍, ଆଉ ହେଉଛି ଅହିଂସା। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନୈତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଭେଦ। ନୈତିକ ମାନେ କ'ଣ? ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମାନେ କ'ଣ? ଏହା ସମାଜରେ ଉଚିତ ଓ ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ନୈତିକ, ନୀତି ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିଛି ନୈତିକ, ତା ମାନେ ହେଉଛି ନୀତି ନିୟମ ମାନିକି ଚଳିବା। କେଉଁଟା ଉଚିତ, କେଉଁଟା କେଉଁଟା ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର, ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମାନେ ଏହା ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଯେମିତି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ ଆମ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଏ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାଇବା ପାଇଁ। ତ ତାହା ଆସିଯିବ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ନେକ୍ସଟ, ICTର ଦୁଇଟି ସୁବିଧା। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ICTର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ତଥ୍ୟ ସହଜରେ ପାଇପାରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ICTର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁବିଧା ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ସୁବିଧା। ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିକାଶ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ଏବଂ ସମାଜ ସେବା ଶିବିର, ଯେପରିକି NSS ବା ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ମାନବ ଅଧିକାର ଶିକ୍ଷାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ମାନବ ଅଧିକାର ଶିକ୍ଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମଣିଷ ଭାବରେ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ SSAର ଦୁଇଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। SSA ମାନେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ତ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀକରଣ। 2ରେ ଶିକ୍ଷାରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଓ ସାମାଜିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୂର କରିବା। ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି SSAର ଦୁଇଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ନୈତିକ ଉପାଦାନଟି କ'ଣ? ନୈତିକ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁକୁ ସମାନ ଶୈକ୍ଷିକ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ତା ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ିପାରିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କିପରି ଅଧାରୁ ପାଠ ନ ଛାଡ଼ିବେ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ, 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିକାଶ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିକାଶ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା, ନୈତିକ ଗଳ୍ପ କହିବା ବା ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ନେକ୍ସଟ, ICTର ଦୁଇଟି ବାଧକ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ବା ବାଧକ ICTର। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଅଭାବ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଇନଥିବା ICT ବିଷୟରେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ, ତ ସେମାନେ କିପରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ? ତ ସେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାଧକ ବା ଅସୁବିଧା। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଅଭାବ। ନେକ୍ସଟ, 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ ତାହାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୁହାଯାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା। ସପୋଜ ଆମକୁ ପଢ଼ାଇବାର ଅଛି ମଣିଷର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ, ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ତ ତାକୁ କିଛି ବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇ ପାରିବାନି, ତାକୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇ ପାରିବା। ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କିପରି ଚଲାଇବା? କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବା, କିଛି ଆନିମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ପାରିବା। ତ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କିପରି ଦିଆଯାଇପାରିବ? କାହାଣୀ, ଛବି, କବିତା ଓ ବାହ୍ୟ ପରିଭ୍ରମଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଖେଳକୁଦ ସହ ପିଲାଙ୍କୁ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବା 1ରୁ 5ମରେ ସାମଗ୍ରିକ ନାମ ଲେଖାର ଅନୁପାତ କେତେ? ସାମଗ୍ରିକ ନାମ ଲେଖା କେଉଁଥିରେ ଆସୁଛି? ସିଏ ଆସୁଛି ସାର୍ବଜନୀକରଣରେ। ସାର୍ବଜନୀକରଣ ମାନେ ହେଉଛି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାଁ ଲେଖାଇବା ଆଉ ସେମାନେ କିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା।
ତାହେଲେ ସାମଗ୍ରିକ ନାମ ଲେଖାର ଅନୁପାତ କେତେ? ଏହା ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସର ବା 6ରୁ 11 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିଶତ ହେଲା। ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେତେ ଶତକଡ଼ା, ୟା ମାନେ ହେଉଛି ଯେ 6ରୁ 11 ବର୍ଷ ବୟସ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି, এটা କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସେଇଟା ହେଉଛି କେତେ ଶତକଡ଼ା, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ନାମଲେଖା ଅନୁପାତ। ତ ଇଏ ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 3ର କେତୋଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦ୍ୱିମାରିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍। ମୋର ଆଶା କି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ, ବହୁତ ସମୟରେ ଆସିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ପଢ଼, ବାରମ୍ବାର ରିଭିଜନ୍ କର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଯଦି ତୁମେ ନୂଆ ହେଇଛ। ଧନ୍ୟବାଦ।